राजन मैं तू राजा कहिए, भूमन मैं भूमा, ठाकुर मैं ठकुराई तेरी। कोमन सिर कोमा, पिता मेरो बड़ो तनी अगम्मा, उस्तत कवन करी जय, करते पेख रह बिसम्मा। जुगो जुगो अटल तन तन गुरु ग्रंथ साहिब जी, गुरु पातशाह जी दी अपरपार अजमत बख्शिश। नौवें पातशाह नानक जोत दे नौवें जानशीन धन गुरु तेग बहादुर महाराज उन्हां दे 400 साला प्रकाश पुरब नूं मनाउंदियां होइयां ये दीवान चल रहे ने। जिथे जिथे नानक नाम लेवा संगतां मौजूद ने, वो अपनी आस्था विद्या ते भावना मुताबक गुरु बाबा जी के इस पावन पुरब नूं मना रही ने। No doubt, due to COVID-19 instructions, we are not able to engage or organize divans as we used to do. But still, a big number of Sangat is enjoying these actually Gurmat Samagams through the help of virtual facilities. So we are very actually thankful toward those people who are playing their role to provide this facility to Sangat, as well as the Sangat who is participating in this program through this virtual technology. They are also actually, where you can say, blessed. बड़े भागां वाले हो, उस रूप दे तुसी मान पा रहे हो। अजे हुणे आप गुरु की बातां सरवण कर रहे सी। अगले बहुत थोड़े जे पलां लई खाकसार भी कुछ धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी की सानू असीस मिले, उहदे बाबत बात करांगे। सब तो पहला मुझ अदने मनुख वालों वधाई प्रवान करदियां होइयां फतेह बुलायो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु तेग बहादुर महाराज जिन्हां दे बाबत जो कुछ कह लईए वो थोड़ा होएगा। मैं तो इतना ही कहांगा कि जे अज ध्यान मार के देखा जाए तो उस चांदनी चौंक विच खड़िया होया स्थान सीसगंज गुरुद्वारा साहब, ये अपने आप काला ही इबारत कह रहा है। उहदी जो होंद आ, जिवें दानिशमंदां दे बचन असीं पढ़दे आ, वो कहंदे कि चांदनी चौंक सदका अज तक है कायम नक्शा हिंदू ते हिंदुस्तान वाला। जे चांदनी चौंक दी वो सारी पाया ना वेखी जाए, उसकी हिस्टोरिकली उस सारे एविडेंस नूं असीं देखते हैं, तो सारे रूप नूं देखते हैं, तां पता लगता है इस खिते की सभ्यता बची, इस खिते का रूप बदलिया है। नहीं तो जिवें कवि संतोख सिंह चूड़ामणी लिखते ना भी छाई जाती एकता अनेकता बिलाए जाती होवती कुचेलता किताबन कुरान की, पाप परपक जाते धर्म दसक जाते वर्ण गर्क जाते, रीत मिट जाती कथा बेदन पुराण की। इत्थे रीत ही मिट जानी सी, कुछ भी नहीं सी रहना। जे तुसी पिछों देखो तो अज असीं कहने अफगानिस्तान, जे हिस्टोरिकली लैवल ते देखोगे तो उसका नाम कंधार है, जिहड़ी धृतराष्ट्र दी वाइफ सीगी इतिहासक ग्रंथां दे विच, भारतीय एपिक दे विच, महाभारत दे विच, ते उहनूं कंधारी कहिंदे सी। इसे खिते दी रहण वाली सीगी। ईरान, इराक, तुर्किस्तान सब बदल गया, कुछ भी नहीं बचिया। साडी ते बात ही छड्डो ना, तुसीं उन्हां नूं पढ़ो जिहड़े उन्हां दे अपने घर दे लिखारी ने। वो कहंदा वो दीने हयाती का बेबाक बेड़ा, न जेहूं में अटका न सेहूं में ठहरा, किए पार थे जिसने सातों समुंदर। वो जिहड़ा बेड़ा तुरिया, वो सारे दा सारा बेड़ा सब कुछ अपने कब्जे च कर गया। जिन्हें आके कदम रोके वो यही सिक्खी स्कूल ऑफ थॉट से जिहड़ा गुरु महाराज ने बख्शिया नवाजिया उस रूप दिता। गुरु तेग बहादुर साहब जी के जीवन याबां नूं देखदे आ,
ਇਹ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨੌਵੇਂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਰੋਲ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 1621 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਿਸਟਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਲ ਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾਵਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਏ। ਆਪਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਿਮ ਦਾ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਆਪ ਹਿਸਟਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਵਾਕਫ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਜਿਹਨੇ ਸੋਮਨਾਥ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਤੋੜਿਆ ਸੀ ਜਾ ਕੇ, ਆਲ ਦਾ ਵੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੱਕ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਫਿਲਮੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਸੇ ਘੱਗਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਣੀਪਤ ਕਰਨਾਲ ਕੁੰਜਪੁਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਾਰਕੰਡੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਇੱਥੇ ਹਰਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ, ਖੁਰਾਸਾਨੀਆਂ ਦੀ, ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁਗਲ ਸੱਚ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਜੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਲਾਲਾ, ਲਾਲਾ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਫੂਕੀ, ਉਹ ਫੂਕੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੇ ਆ ਕੇ। ਲਗਾਤਾਰ 5 ਜਾਮੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, 5ਵਾਂ ਜਾਮਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਜਾਮਾ ਆਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲ ਵੱਜਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਲੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਦੇ, ਲੋਹਗੜ੍ਹ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਦੇ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਜੰਗੀ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰੰਗ ਦੇਖਿਆ। ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੁਗਲ ਸੂਬੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਤਿਆਗਮਲ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਮਹਿਲ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇਸ ਵਰੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਤਵਾਰੀਖੀ ਰੰਗ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਯਾਪਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਮਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜੀਵਨ ਬੜੀਆਂ ਰਿਸ਼ਮਾਂ ਵੰਡਦਾ। ਉਹ ਚੇਤਨ ਕੀ ਬਾਤ ਕੁਝ ਕਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਥਾਵਾਚਕ ਬੁਲਾਰਾ ਵੀਰ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਅਧਿਆਤਮੀ ਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਤਨ ਝੂਠਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਾਗ ਲਿਹੋ ਰੇ ਮਨਾ ਜਾਗ ਲਿਹੋ, ਕਹਾਂ ਗਾਫਲ ਸੋਇਆ, ਜੋ ਤਨ ਉਪਜਿਓ ਸੰਗ ਹੀ ਸੋ ਪੀ ਸੰਗ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਨ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਣਾ। ਇਸ ਮਿੱਟੀ 'ਚੋਂ ਆਇਆ, ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਟੌਪ ਸੋਇਲ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਮਿੱਟੀ, ਇਹਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਵਟਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬਣਿਆ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਬਾਤ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 5 ਤੱਤ ਕੋ ਤਨ ਰਚਿਓ, ਜਾਨੋ ਚਤੁਰ ਸੁਜਾਨ, ਜਹ ਤੇ ਉਪਜਿਓ ਨਾਨਕਾ ਲੀਨ ਤਾਹੇ ਮਹਿਮਾਨ। 5 ਤੱਤ ਕੋ ਤਨ ਰਚਿਓ, 5 ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਤਨ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਝ। ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਮਿੱਟੀ, ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਅਮਲ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਾਰਜ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ, ਚੰਗਾ ਕਾਰਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਨੇ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ, ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ। ਭਾਰਤੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਧਿਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਮਾਣ ਵੀ ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ। ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮਵੇਤਾ ਹੋਣਾ, ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਣੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵੰਡ ਮੁਤਾਬਕ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਇਹ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆ, ਇਹ 'ਚੋਂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ 6 ਕਰਮ ਨੇ। 6 ਕਰਮ, 6 ਮੀਨ 6 ਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ 2-2 ਦੇ ਪੇਰ ਨੇ 3। ਪਹਿਲਾ ਕਰਮ ਇਹ ਹੈ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਤੇ ਦਾਨ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਆ। ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋ ਡਾਊਟ
ਨਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਰਜ਼ਹੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਖੁਦ ਗਰਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਗਰਜ਼ਗਿਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਲੋੜ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਕਲਚਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਜ਼ ਏ ਹਿਊਮਨ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਆਲਵੇਜ਼ ਕੰਸੀਡਰ ਐਵਰੀਵਨਸ ਨੀਡ ਇਕੁਅਲੀ, ਆਪਣੀ ਵੀ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਵੀ। ਲੋੜ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਵੋ, ਗਰਜ਼ ਲੋੜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਗਰਜ਼ਹੀਨ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹੂ ਕੇਅਰ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ। ਸਮਾਜ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਸਮਾਜ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦਾ। ਸਮਾਜ ਖੁਦ ਗਰਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਸਿਰਫ ਮੀ ਐਂਡ ਮਾਈ ਸੈਲਫ, ਨਥਿੰਗ ਐਲਸ। ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਐਵੇਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਸਮਾਜ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਦਾ। ਜੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈ ਲਵੋ, ਜੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਰੂਪ ਆ ਦਾਨ ਦਾ। ਕਨਸੈਪਟ ਧਰਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਤੇ ਤੇ ਮੰਗਤੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮਤ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਵੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰ ਕਰਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ। ਸਮਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਹੈ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੋਣ। ਵਿਦਿਅਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਮੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੀ ਆਰ ਨੋਟ ਪੁਟਿੰਗ ਐਨੀਥਿੰਗ ਟੂਵਰਡ ਦੈਟ ਸਾਈਡ। ਬਟ ਰਿਐਲਿਟੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਰਜ ਨੂੰ ਵੀ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਰਜ ਨੂੰ ਵੀ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਤੇ ਦਾਨ ਲੈਣਾ, ਛਟ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਰਮ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਆ ਇਹ ਦੋ ਕਿਰਿਆਵਾਂ 'ਚ ਨੇ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਆ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾਨ ਦਾ ਭਾਗੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦਾਨ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿਓ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੂਜਾ ਦਾ ਦਾਨ ਆਪਣੀ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਓ, ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੈਣਾ ਯਾਦ ਰਿਹਾ, ਦੇਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਸਥਾਨ ਸੀਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਹਰਿਦੁਆਰ, ਕੁਰਖੇਤ, ਮਥੁਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸੋਮਨਾਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹਮਲਾਵਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤਵਾਰੀਖੀ ਬੋਲਣਾ, ਜੋ ਬਾਬੇ ਕੇ ਦਾਮ ਨ ਦੇ ਹੈ ਤਿਨ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਰ ਕੇ ਲੈ ਹੈ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਿਰਫ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬੋਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਰਿਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਧਨ ਦੀ ਇਕੁਅਲ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲਾਓਗੇ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਓਗੇ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਬਾਬਰ ਕੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਸੋ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਦੇਗ ਫਤਿਹ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਗਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਗ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੇਗ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇਗ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਹੀ ਹੋਏ, ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਦੇ ਸਹੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋ। ਸੋ ਖੈਰ, ਛਟ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਰਮ, ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਤੇ ਦਾਨ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਯੱਗ ਕਰਨੇ, ਯੱਗ ਕਰਾਉਣੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਨੁਸ਼ਠਾਨ। ਯੱਗ ਕਰਨੇ ਤੇ ਯਜਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੋਥੀ ਚੱਕ ਕੇ ਕਰਨ ਤੁਰ ਜਾਣੇ। ਆਪ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਆਸਥਾ ਘਟ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਧਾਰਮਿਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਕਰਮਕਾਂਡ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਨਰਜੀ ਹੀਲਿੰਗਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹੀ ਹੈ, ਮੰਤਰ ਰਟਨ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਸੁਪਰਸਟੀਸ਼ੀਅਸ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਅਗਲੇ ਦੋ ਕਰਮ ਉਹਦੇ ਇਹ ਮੰਨੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨੀ ਤੇ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨੀ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਸਮਾਜ ਅਮੂਡ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਮਾਜ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਨਮਿੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਧਰੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹਿੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੰਦੇ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਇਸੇ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਤਾਲੀਮ ਆਫਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਤਾਲੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਨਾ,
ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਹਿਤ ਗਿਆਨ ਦੀ ਉਹ ਧਾਰਾ ਪੜ੍ਹਨੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਭਲੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਭਲੇ 'ਚ ਆ ਸਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਸਕੇ, ਤੈਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਾਗ ਲਿਓ ਰੇ ਮਨਾ ਜਾਗ ਲਿਓ। ਗਿਆਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦੇਵੇ, ਗਿਆਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲੈ ਆਵੇ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਣਾ ਆ ਸਕੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬੰਦਾ ਇਸ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਗਵਾਚ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਹਸਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਲੈਵਲ ਲਿਆਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲੀ ਇਨਲਾਈਟਡ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੌਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜਦੇ, ਚਿਰਾਗ ਬਾਲਦੇ, ਤੇ ਐਸਾ ਚਿਰਾਗ ਬਾਲਦੇ, ਐਸੀ ਸੰਗਤ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕੈਸੀਆਂ ਕੈਸੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਰੂਪ ਆ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਨਾਂ ਤਿਆਗਮਲ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਤਿਆਗਮਲ ਤੋਂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 1635 ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿਖੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਆਪਣੇ ਦਾਮਾਦ ਉਸਮਾਨ ਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਚੜਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਉਸ ਫੌਜ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 20 ਗੁਣਾ ਘੱਟ ਸੀਗੇ। ਮਾਤਰ 5000 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਲੜਾਕਾ ਫੌਜੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕਹਿ ਲਓ ਨਾਲ ਸੀਗਾ। 90,000 ਫੌਜੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਗਾਜ਼ੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੰਗ ਲੜਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਤਿਆਗਮਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੰਗ 'ਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਐਸੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਜੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਿਰਨਾਮੇ ਦਿੰਦੇ, ਟਾਈਟਸ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਓ, ਜੋ ਤੇਗ ਇਹਨੇ ਵਾਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਫੌਜਦਾਰ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਬਾਤ ਕਹੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਬਾਤ ਬਣੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਕਬ, ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਕਹਿ ਲਓ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਇੱਕ ਇਨਾਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਰਿਵਾਰਡ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਆ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਤਿਆਗਮਲ ਨਹੀਂ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਇਹ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅਮਲੀਅਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਨੂੰ ਉਤਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾ ਵੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਬੋਲਿਆ, ਤਰ ਪਈਏ ਧਰਮ ਨਾ ਛੋੜੀਏ, ਬਾਂਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਕੜੀ ਹੈ ਸਿਰ ਦੀ ਜੈ ਬਾਂਹ ਨਾ ਛੋੜੀਏ। ਜਿਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਿਰ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਆ, ਹਮਰੇ ਬੰਸ ਰੀਤੇ ਮੇਂ ਆਈ, ਪ੍ਰਾਣ ਜਾਏ ਪਰ ਬਚਨ ਨਾ ਜਾਈ, ਇਹ ਰੂਪ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਿਨੈਰੀਓ 'ਚ ਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਲੈਕ ਲਾਈਵਜ਼ ਮੈਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਐਬਰੀਜਨਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਪਿਸਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਬੀਇੰਗ ਏ minority community
India or in even all over the globe, and visible minority, we have actually faced so many situations and still facing so many different actually kind of scenario and situations. ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਰਤਾਓ ਹੈ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਹੀ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਤਿਸ ਹੀ ਕਾ ਸਭ ਕੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰੁਤਬੇਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਉਹੀ ਠੀਕ ਨੇ। ਈਵਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੋਸਵਾਮੀ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਉਹਨੇ ਚੁਪਾਏ ਲਿਖੇ, ਅਤੇ ਚੁਪਾਇਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਿ ਨ੍ਰਿਪ ਕੋ ਭੈ ਹਮੇ ਕਿਆ ਲਾਗਤ, ਭਾਈ ਰਾਜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਅਸੀਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿੱਥੇ ਸੋਚ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸੁਲਹ ਕੁਲ ਬਣਾ ਕੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣਾ ਆ। ਭਾਈ ਇਹ ਸਭ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਕਾਣ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਟੋਇਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਬੰਦਾ ਉਦੋਂ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਬੋਲ ਵੀ ਪਏ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਭ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਕਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੜਮ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬਗਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਧਿਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਜ਼ਾਲਮ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਭਦੀ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਹਮਣ ਨਾ ਆਵੇ ਜੀਆਂ ਘਾਏ, ਇਹ ਜੀਆਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੱਥ ਛੁਰੀ ਜਗਤ ਕਸਾਈ ਹੈ, ਜਗਤ ਦਾ ਕਸਾਈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਤਰਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦਇਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਪੁਜਾਰੀਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੁਜਾਰੀ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਤ ਹੋਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ ਖੁਦ ਹੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ ਖੜ ਗਏ। ਹਾਂ ਭਾਈ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ੁਲਮ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਨੇਹ ਕੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਜ਼ਾਲਮ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਨਿਮਾਣਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹ ਆਪ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜਾਏ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਬਲਕਿ ਸਭ ਦੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਇਕੁਐਲਿਟੀ। ਅੱਜ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਬੜੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਕੋਈ 300 ਸਵਾ 300 350 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ, 400 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਈਵਨ ਰੀਸੈਂਟਲੀ BBC ਨੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ, ਸੈਕੂਲਰ ਮੀਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਊਟਰਲ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਾਤ ਆਈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੈਕੂਲਰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਐਸਾ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਸਭ ਦੀ ਧਰਮ ਦੀ ਇਕੁਅਲ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕੀਤਾ ਹੋਏ, ਭਾਈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਭਾਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਦੁਪਹਿਰੇ ਕਿਤੇ ਕਿ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੋ ਸਕੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਤਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਮਤਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਵਰਨ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕਰਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਨੁੱਖ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਾਤ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਬਾਤ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ, ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜਨੇਊ ਕਦੀ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਲੈਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭਤਾ ਕਾ, ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਏ ਦੀ ਵੀ ਰਾਖੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਡਿਤ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ ਨੇ ਕਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਰ ਦਾ ਟੱਲ ਖੜਕਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦਾਂ ਨੇ, ਈਵਨ ਹਿੰਦੂ ਅਦੀਬਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਲਿਖੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਲਕ ਲੱਗਾ ਆ, ਇਹ ਤਿਲਕ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਾਹ ਰਗ ਦਾ ਲਹੂ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਬਚਨ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਛਾਏ ਜਾਤੀ ਏਕਤਾ ਅਨੇਕਤਾ ਬਿਲਾਏ ਜਾਤੀ ਹੋਵਤੀ ਕੁਚੀਲ ਤੱਕ ਕਿਤਾਬਨ ਕੁਰਾਨ ਕੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਪਿਓ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕੁਚੀਲ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਮਲੇਛ ਨੇ, ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਧਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਟ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਰੀਤ ਮਿਟ ਜਾਤੀ ਕਥਾ ਬੇਦਨ ਪੁਰਾਨ ਕੀ, ਰੇਤ ਮਿਟ ਜਾਣੀ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰੀਖੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਆਹੂਤ ਕੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ 'ਚ ਬਾਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ। ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਆਲਮੀ ਵਾਕਾਂ 'ਚੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਵਾਰੀਖੀ ਰੂਪ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਸ਼ਨੀ ਆਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਈਏ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਮਾ, ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਰਨੀਆਂ। ਰਾਗੀ ਵੀ ਰਾਗੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਡੀ, ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।